Hi students, tomorrow is your English examination. So let us do a quick revision of our portions. The portions for the examination are Hanuman and I, the Outlaws Report, and from the literature, the Forest Lake. I didn't give the question answers of the Forest Lake. Don't worry, just read the chapter very well. That's enough. You can answer by your own. Okay. So Hanuman and I, before going to the chapter, let me tell you the exam is for out of 20 marks. In that 10 marks in Google form, 5 marks in written form, and 5 mark oral. Okay. So first chapter, Hanuman and I. It is a very interesting story we discussed in the class. It is about a play a play is going on the stage. In this story, the speaker is a little girl. The little girl who is taking part in the play, in the drama for a school annual day program. Okay, the speaker, the little girl, wants to play the role of Rama. Actually, she wants to play the role of Rama, or if the role is Lakshmana or Hanuman, no problem. She is okay with that roles also. But actually, he loves to act the role of Rama. Anyway, what happened? She got the here she got the role of monkey in a Vanar Sena. Okay, it's a very simple role she got. On the day of performance, on the annual day, Alka, the girl actually playing the role of Hanuman, on that day she fall ill. Uh, she falls ill and she cannot attend the program. In this place, in Alka's place, our speaker, the little girl, gets the chance to play the role of Hanuman. Uh, so she's not prepared. She does not know the dialogues or anything. When she goes on to the stage with a fright. She was frightened, she was nervous, but anyway, what teacher said, don't worry, you need to repeat what I am saying. That is enough. Anyway, the play goes on. After a few moments, the girl she feels confident. She feels more confident. And she repeated whatever the teacher speaks. At last, what happened? She is not aware of the arrival of Ravana. ഓക്കെ, അപ്പം ടീച്ചർ എന്ത് പറയുന്നോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി ഓരോന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതാ നിൻ്റെ വാല് കാണാനില്ലല്ലോ, യു ആർ എ ഹനുമാൻ, യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൺ ടു പിൻ ദ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡോണ്ട് ബി സില്ലി, ഹിസ് രാമ, ഐ ആം സെയിം ഡയലോഗ് ഹനുമാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു? രാമനോട് പറയാണ്. അപ്പോൾ രാമൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്കല്ലല്ലോ വാലുള്ളത്, നിനക്കല്ലേ വാലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഡയലോഗ്സൊക്കെ മാറി ആകെ ഓഡിയൻസൊക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. അപ്പം രാവണനെ കണ്ടപ്പം പിന്നെ ഈ കുട്ടി ആകെ പേടിച്ചത് ശരിക്കുള്ള രാവണനാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവളെന്താ പറഞ്ഞത്? ഡോണ്ട് കിൽ മീ, ഐ ആം നോട്ട് ഹനുമാൻ, എന്നെ കൊല്ലല്ലേ, ഞാൻ ഹനുമാനല്ല. എന്നിട്ട് അവളുടെ മാസ്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഹനുമാനിൻ്റെ മാസ്കല്ല അവൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ആകെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ലാഫ്റ്റർ ബിക്കെയിം ലൗഡർ. എല്ലാവരും ഉറക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ടീച്ചറിന് ആകെ ദേഷ്യം വന്നു. എക്സ്ട്രീംലി ആംഗ്രി, ദ ടീച്ചർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇത് ഹനുമാൻ ആൻഡ് ഐ എന്ന പ്ലേ റിട്ടൺ ബൈ രൂപ ഗുപ്ത എഴുതിയ പ്ലേൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കേട്ടോ. Okay, so this is all about the story. I just told the summary of the story. Okay, then go through the question answers. Read the question answers very well. Okay, then next what you have to do is regarding the indefinite pronouns. Indefinite pronouns മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സം ഓഫ് ദി ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആർ സംബഡി, നോബഡി, എനിബഡി, എവറിബഡി, സം വൺ, നോ വൺ, എനിവൺ, എവറി വൺ, സംതിങ്, നത്തിങ്, എനിത്തിങ്, എവറിത്തിങ്. ഇതൊക്കെയാണെന്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രോനൗൺസ് മീൻസ് വാട്ട്? It do not refers to a specific person or thing.
നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആരാണെന്നോ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്നോ പറയാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികൾക്കാണ് എന്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയാം. ലുക്ക്, നോബഡി നോസ് വേർ ഷഹാന ഈസ്. ആർക്കും അറിയില്ല വേർ ഷഹാന ഈസ്. വൺ ഹാസ് ബീൻ റിങ്ങിങ് ദ ബെൽ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 minutes. ആരോ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു സാധനം തിങ് യൂസ് ചെയ്യുക, സാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്, വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം സംതിങ്, നത്തിങ്, എനിത്തിങ്, എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സംഗതി പറയാൻ, ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ ഒരു സാധനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഡിഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഓവൻ? ഐ തിങ്ക് ഐ സ്മെൽ സംതിങ് ബേണിങ്. എന്തോ ഒന്ന് മണക്കുന്നുണ്ട്, സംതിങ് ബേണിങ്. കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. നോ ബഡി ഹാസ് സീൻ അലി ടുഡേ. ആരും തന്നെ അലി എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസിൻ കം ടു സ്കൂൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. നോ ബഡി ഹാസ് സീൻ, ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ ഫോർ ദ ഫെയർ? ഐ കാൺ തിങ്ക് ഓഫ് എനിത്തിങ്. എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിത്തിങ്. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് പറയാനോ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, വി യൂസ് ദിസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ്. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ്, ആഫ്റ്റർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺ വന്നാൽ അവിടെ സിംഗുലർ വേർബ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്, ഹാസ്, ഇതുപോലെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സിംഗുലർ വേർബ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Okay, this also keep in mind. Next one is synonyms and antonyms. You know, synonym means same meaning word. Antonym means opposites. So the words, the same meaning words are given here in the textbook itself. You must learn these words. Shrieked. What is the same meaning of shrieked? Screamed. Mutters means what the same meaning? Murmur. പിറുപിറുക്കുക. Okay, ഗ്ലീമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഷൈനിങ്, അതേ വേർഡ് മീനിങ് ആണ് ഇവിടെയും തന്നിട്ടുള്ളത്, സിനോണിം. ദെൻ ആൻറ്റോണിംസ്. ആൻറ്റോണിം മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. ഹിയർ ലുക്ക്, ബ്രില്യൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റുപ്പിഡ്, ഡിസ്മേഡ് പ്ലീസ്ഡ്. ദീസ് ആർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ്. go through these exercises. Okay, learn these synonyms and antonyms. Now the second chapter is the Outlaws Report. ഔട്ട്ലോസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പിന്നെ എന്താ കഥ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വില്യം വൺ ഡേ ഹിയേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ബെവറേജ് റിപ്പോർട്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബെവറേജ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് വില്യം കേൾക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദ ബെവറേജ് റിപ്പോർട്ട്? ബെറ്റർ കണ്ടീഷൻസ്, ഷോർട്ടർ ഹവേഴ്സ്, ഹയർ വേജസ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം വാണ്ട് ആൻഡ് ഫിയർ. ഇതാണ് ബെവറേജ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ടോപ്പിക്സ്. അപ്പം വില്യം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയാണ്, എന്താ ഗ്രോണപ്സിന് മാത്രം മതിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ക്യൂസസൊക്കെ? നമുക്കും വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു നിയമം വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ ഇട്ട പേരാണ് ഔട്ട്ലോ. ആക്ച്വലി ദ മീനിങ് ഓഫ് ഔട്ട്ലോ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ദ ലോ. നിയമവിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഔട്ട്ലോസ് എന്ന് പറയുക. വില്യമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവരടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്ലോ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ അവരും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ചിന്തയിലാണ് അവർ. അങ്ങനെ അവരും എന്തുണ്ടാക്കി, ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ ഔട്ട്ലോസ് റിപ്പോർട്ട്? വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ്? as many as holidays as school working days, pocket money of 6 pence a week that should not be taken away, no Latin, no French, no arithmetic, free ice cream and no punishment. These are the demands of the outlaws report. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെവറേജ് റിപ്പോർട്ടും ഔട്ട്ലോസ് റിപ്പോർട്ടും എന്താ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഔട്ട്ലോസ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വില്യം ഹാമിൽട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബാഗ് മിസ്സാവുകയും, അങ്ങനെ വില്യം ഹാമിൽട്ടനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ബാഗിലുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹാമിൽട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്കെന്താ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത്? ഹി വിൽ ടേക്ക് ദം ടു പാൻറ്റൊമൈം. അപ്പോൾ പാൻറ്റൊമൈം ക്രിസ്മസിൽ എന്താ പാൻറ്റൊമൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ
എ പ്ലേ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ആർ പെർഫോംഡ്. ആ പ്ലേയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? പഴയ കഥകളും തമാശകളും മ്യൂസിക്സും സോങ്സും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. അപ്പം അവർക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനേക്കാളും വലുതാണ് പാൻറ്റുമൈമിൽ പോവുകയാണെന്നുള്ളത്. ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പം അവർ അത് അഗ്രി ചെയ്യാണ്, അവർ ഓക്കെ പറയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓൾ ഓഫ് യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദ ചാപ്റ്റർ വെരി വെൽ. മിസ് ഒരുപാട് ഇത് പറഞ്ഞു പോയാൽ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോകും കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗിസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്, അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വെൽ. That's all about the question answers. The next one is preposition. Prepositions we know. We learned the prepositions like on, in, over, under, at, for, after, before. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച prepositions ആണ്. Okay, but in this lesson actually we are learning complex prepositions. Fine. Now prepositions. Prepositions എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. ഇൻ, ഓൺ, അറ്റ്, ഫ്രം, ഫോർ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചെറിയ വാക്കുകൾ. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേറെ വേർഡ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മീനിങ് ഫുൾ ആകുന്നത്. ഓൺ ദ ടേബിൾ, അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ. ഓക്കെ, വെറുതെ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 or more വേർഡ്സ് വിച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ടുഗെദർ. പ്രിപ്പോസിഷനിൽ, സിമ്പിൾ പ്രിപ്പോസിഷനിൽ ഓരോ വേർഡ്സേ ഉള്ളൂ, ഇൻ, ഓൺ, അറ്റ്. ബട്ട് കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസിൽ എന്തുണ്ട്? ഒന്നിലധികം വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലുക്ക് ഹിയർ, വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു 3 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ, താങ്ക്സ് ടു, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ്, ബിക്കോസ് ഓഫ്, ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ്, ആൻഡ് സോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനാണ് കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ വിത്ത് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതേ സംബന്ധിച്ച. അതേ സംബന്ധിച്ചാന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള മാറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മീനിങ് ഫുള്ളായി കിട്ടുക. ഓക്കെ, ലുക്ക് ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു യുവർ ഓർഡർ നമ്പർ K09213. അപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ, ഒഴികെ. എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്, അത് ഒഴികെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത്? കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ സെൻറ്റൻസും നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സംബന്ധിച്ച, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴികെ, താങ്ക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താങ്ക്സ് ടു എന്ന് പറയുക. താങ്ക്സ് ടു യുവർ എഫേർട്ട്, നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ്, അതിന് പകരമായി. ബിക്കോസ് ഓഫ്, കാരണം പറയുമ്പം ബിക്കോസ് ഓഫ്, റീസൺ, കാരണം. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ്, തേടി. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സംതിങ്, ഐ ആം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ്, അറിവിനെ തേടിയുള്ള. ഐ ആം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ്, അറിവിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ്, തേടി. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ തന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സോ സംടൈംസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. ദ ഫിലിം ഈസ് വെരി ഡൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ ബുക്ക്. ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു, ബുക്കിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ദ ഫിലിം ഈസ് വെരി ഡൾ. ഷീ വെൻറ്റ് ടു പ്ലേ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ്, എലോങ് വിത്ത്, റിഗാർഡ്ലെസ്, ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കോംപ്ലക്സ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഗോ ത്രൂ all these portions. The next one is forest lake. I think the story is clear for you. The forest lake. If you have any doubt in that chapter, you can contact me. Read that chapter very well. That's enough. That's all for the revision. So study well. I hope you all can secure very good marks. Thank you. Have a nice day.